Good morning. Today's class we discuss about integrals of the type minus infinity to infinity e power I mx into f of x dx. ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం. దీంట్లో ఈ థీరం ఏమంటామంటే దీన్ని జోర్డాన్స్ లెమ్మా అని కూడా అంటారు. ఈ థీరంని ఇఫ్ f of z is analytic, expect a finite number of singularities, and if f of z tends to 0 uniformly as z tends to infinity. So ఇక్కడ function f of z, of course ఇక్కడ f of x dx అని ఉంది. It is f of z is analytic. This is a analytic function. Expect at finite number of singularities, finite number of singular points దగ్గర this is the analytic function. This is the analytic function, and if f of z tends to 0 uniformly z tends to infinity. Therefore limit r tends to infinity integral cr e power imz into f of z dz, where cr here cr ఉంది కదా, ఈ cr denotes the semicircle. This is the semicircle. సో మా లాస్ట్ టైం మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, యూనిట్ సర్కిల్ నేర్చుకున్నాం. లాస్ట్ టైం అంతా మనం చేసింది యూనిట్ సర్కిల్ మీద తీసుకున్నాం. యూనిట్ సర్కిల్ మీద తీసుకొని పోల్స్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ అని డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫైనల్గా ఇంటిగ్రల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసాం. హియర్ సిఆర్ ఈజ్ సెమీ సర్కిల్. హియర్ సిఆర్ ఈజ్ సెమీ సర్కిల్ మోడ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఓకే, హియర్ ఎమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. Here m is greater than 0. So the integral is in the form integral e power imz into f of z dz. Now here capital R is taken so large that all the singularities of f of z lie within the semicircle CR. సో ఇక్కడ R అనేది ఎలా తీసుకుంటారంటే is taken so large, ఎందుకంటే all singularities of f of z అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్కు ఉండే సింగులర్ పాయింట్స్ మొత్తం విత్ ఇన్ ద సెమీ సర్కిల్ సిఆర్, విత్ ఇన్ ద సెమీ సర్కిల్ సిఆర్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? హియర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఈస్ టేకెన్ సో లార్జ్. దిస్ మీన్స్ ఇక్కడ హియర్ ఆర్ ఉంది కదా, యాక్చువల్లీ మనం యూనిట్ సర్కిల్లో మోడలెస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్తున్నాము. అందుకని పోల్స్ ఎన్ని పోల్స్ వచ్చినా కూడా ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ ఉన్న పోల్స్ని తీసుకుని రెసిడ్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే హియర్ క్యాపిటల్ ఆర్ is taken so large, ఎందుకలా all the singularities of f of z lie within the semicircle. అంటే f of z కి ఉన్న సింగులర్ పాయింట్స్ మొత్తం lies within the circle CR, within the circle semicircle. This is not circle, semicircle CR. Therefore the above theorem is useful in evaluating integrals of the form integral minus infinity to infinity p of x by q of x into sin mx dx minus infinity to infinity p of x by q of x into cos mx dx. సో కాబట్టి ఈ థీరం ఎక్కడ యూజ్ఫుల్ అవుతుందంటే ఇన్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఇంటిగ్రల్స్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ p of x by q of x into sin mx ఆర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ p of x by q of x into cos mx. అయితే మనం ఇక్కడ రాసింది ఏంటంటే this is the type of minus infinity to infinity e power imx into f of x dx. సో మనం ఇక్కడ ఏం రాసామంటే sin mx dx అని రాస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ sin term is imaginary part in e power imx and cos term is real part in e power imx. సో e power ix అంటే ఏం రాస్తాము, cos x plus I sin x అని రాస్తాం. cos x plus I sin x. అంటే దట్ మీన్స్ sin x ఈజ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ అండ్ cos x ఈజ్ రియల్ పార్ట్. సో అలా కూడా మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. sin mx ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇమాజినరీ పార్ట్ని తీసుకుంటాం, cos mx ఇచ్చినప్పుడు రియల్ పార్ట్ని మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, సో హియర్ సమ్ కండిషన్స్ పెట్టారు. అంటే ఇక్కడ అసలు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు. ఏంటంటే అది p of x and q of x are polynomials. ఓకే, ఇన్ దీస్ ఇంటిగ్రల్స్ p of x and q of x are in polynomials and degree of q of x is greater than degree of p of x. Degree of q of x is greater than degree of p of x. And also
q of x is equal to 0 has no real roots. q of x is equal to 0 కి ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు it has no real roots అని చెప్తున్నారు. It has no real roots. Okay. Once again I repeat it. So ఎలా ఉంటుందంటే ఇది f of z is analytic. Expect the finite number of singularities, and if f of z tends to 0 uniformly as z tends to infinity, then this is in the form. Here capital R, this is semicircle. Here CR denotes the semicircle. ఇక్కడ capital R ని ఎలా తీసుకుంటారు? is taken so large that all the singularities f of z lies inside the semicircle. So అందుకని చెప్పేసి here capital R is so large. And the above theorem is, that means the Jordan lemma is useful in evaluating integrals of the form integral minus infinity to infinity p of x by q of x sin mx dx minus infinity to infinity p of x by q of x cos mx dx where m is greater than 0. Okay, here where p of x, what are p of x and q of x? అంటే ఇక్కడ p of x q of x ఎలా ఉంటాయి అంటే p of x and q of x are polynomials, and degree of q of x is greater than degree of p of x, and q of x is equal to 0 has no real roots, okay. సో ఈ థియరం ని మనం యూస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity x into sin mx by x power 4 plus 16 into dx using residue theorem. సో మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ అని, కానీ ఇక్కడ ఏముంది ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity. సో యూ కెన్ చేంజ్ దీస్ ఇంటూ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఈ ఫంక్షన్ని రెసిడ్యూ థియరమ్ని యూజ్ చేసి ఈ ఫంక్షన్కి రెసిడ్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, కన్సిడర్ ద ఇంటిగ్రల్ c f of z dz is equal to integral c z into sin mz by z power 4 plus 16 into dz. అంటే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ని ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఇచ్చారు, మనం దీన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్లలో తీసుకున్నాం, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్లలో రాసాం. దిస్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ dz is equal to integral c. That means here f of z is equal to z into sin mz by z power 4 plus 16. Z power 4 plus 16. Okay. Where c is the contour? Where c is the contour consisting of the semicircle CR of the radius capital R and bounding diameter capital R to R. So we know that sin mz is the imaginary part of e power imz. సో ఇందాక చెప్పాను కదా, sin mz cos mz అంటే sin mz వచ్చేసి ద ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e power imz, cos z is the రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ e power imz. అంటే మనం e power imz మీన్స్ ఏంటది, cos mz ప్లస్ i sin mz. సో హియర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, sin mz వచ్చేసి ఇమాజినరీ పార్ట్ అవుతుంది. అదే కాస్ అడిగాడు అనుకోండి, కాస్ అడిగితే దట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్. Okay, so now taking f of z is equal to z into e power I mz by z power 4 plus 16. Now we have to calculate poles of f of z. So మనం poles of f of z ని calculate చేయాలంటే we have to equate to 0. సో ఏంటి ఈక్వేట్, దేన్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేయాలి, we have to equate to denominator to equate to 0. So that's why z power 4 plus 16 is equal to 0. This is the denominator. Z power 4 is equal to minus 16. Z power 4 is equal to minus 16. So ఇక్కడ మనము సో ఈ మైనస్ 16 ఎలా రాసామంటే 16 into cos pi plus I sin pi అని రాసాం. సో దిస్ మీన్స్ 16 into cos pi అంటే ఎంత, -1 ప్లస్ I sin pi అంటే 0. ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -16. అంటే ఇప్పుడు -16ని ఇలా రాసాం, 16 ఇంటూ ఇక్కడ ఉన్న -1ని
cos pi plus I sin pi. So here 2 to the power of 4, 2 to the power of 4 into దీన్ని ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు, cos 2n plus 1 into pi plus I sin 2n plus 1 into pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. 1, 2, 3 and so on. So for example, first substitute n is equal to 1, n is equal to 0. So n is equal to 0 substitute చేసామనుకోండి, substitute చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, cos of n 0 కదా, అప్పుడు 2n plus 1 into 0 అంటే cos pi plus I sin pi. sin pi 0 కదా, సో కాబట్టి అక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా మనకు -1 వస్తుంది, -1 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ put n is equal to 1, put n is equal to 1, we get cos 2, 1, 2 into 1, 2, 2 plus 1, 3. So cos 3 pi, cos 3 pi plus I sin 3 pi. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా మనకు అక్కడ ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇక్కడ I sin pi 0 అవుతుంది, ఇది మళ్ళీ -1 అవుతుంది, మళ్ళీ దీనికి ఈక్వేట్ అవుతుంది, మనకి ఈక్వేట్ అవుతుంది. therefore where n is equal to 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. 4 ఎందుకు రాసాము, ఇక్కడ 2 to the power of 4, 2 to the power of 4. ఓకే, 4 సైడ్స్ అప్పుడు పోల్స్ ఏమవుతాయి, z is equal to 2 into cos 2n plus 1 into pi by 4 plus I sin 2n plus 1 into pi by 4. Here we have 4 poles. Here we have 4 poles. 4 poles are single poles. Here we have 4 poles. That means 0 substitute చేసినప్పుడు ఒక పోల్ వస్తుంది, 1 substitute చేస్తే సెకండ్ పోల్, 2 substitute చేసినప్పుడు థర్డ్ పోల్, అండ్ 3 substitute చేసినప్పుడు ఫోర్త్ పోల్ వస్తుంది. Here we have 4 poles. Okay, సో substitute చేసి చూద్దాం. If n is equal to 0, that is the first pole, z1 is equal to 2 into, so cos pi by 4 plus I sin pi by 4, I sin pi by 4. Okay, that is equal to 2 into cos pi by 4 means 1 by root 2 plus I sin pi by 4. I into sin pi by 4 means I into 1 by root 2. 1 by root 2. This is equal to 2 తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుందంటే, 2 తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 2 by root 2 2 by root 2 plus I into 2 by root 2. 2 నెల రాయొచ్చు, రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2గా రాయొచ్చు, బై రూట్ 2 ప్లస్ I ఇంటూ మళ్ళీ 2 నెల రాయొచ్చు, రూట్ 2 ఇంటూ రూట్ 2 బై రూట్ 2. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే టర్మ్స్ ఏం మిగిలాయమ్మా, రూట్ 2 ప్లస్ I రూట్ 2, రూట్ 2 ప్లస్ I రూట్ 2. నెక్స్ట్ 1 సెకండ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే n is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు, 2 into cos 3 pi by 4, 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 is equal to 2 into cos 3 pi by 4 అంటే మళ్ళీ -1 by root 2 plus I sin 3 pi by 4 అంటే 1 by root 2. సో సేమ్ ఇలానే 2 తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇలా రూట్స్ వచ్చాయి. అండ్ n is equal to 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అంటే z3 సేమ్ 5 pi by 4 I sin pi by 4. therefore ఇక్కడ కూడా ఎంత వచ్చింది, -√2 minus I sin √2. అలానే z4 సారీ n is equal to 3, n is equal to 3 వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే నెక్స్ట్ పోల్ వచ్చింది, అదేంటంటే 2 into cos 7 pi by 4 plus I sin 7 pi by 4 వచ్చింది. సో హియర్ ఆల్సో అనదర్ పోల్, అంటే వాటి వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, వాటి వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో దీస్ ఆర్ 4 poles ఆర్ సింగిల్ పోల్స్. సో 1 by 1
ప్రతి పోల్ దగ్గర మనం ఇప్పుడు రెసిడ్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ప్రతి పోల్ దగ్గర రెసిడ్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ దీని దగ్గర చూద్దాం. I think here is some mistake. pi by 4. ఓకే, దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఎందుకంటే రూట్ తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు 2 to the power of 4 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం రాసాము, 2 into అని రాసాం. 2 into అని రాసాం. ఓకే, 2 to the power of 4 అన్నప్పుడు మనం పోల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలానే తీసుకుంటాం కదా. 2 into cos 2 into the power of plus 1 by అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ x power 4 ఉంటే x power 4ని తీసుకోం కదా పోల్స్ రాసేటప్పుడు అలా తీసుకోం, సింగిల్ తీసుకుంటాం. జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే. ప్రతి పోల్ దగ్గర ఇప్పుడు మనం రెసిడ్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ √2 ప్లస్ i√2. ఆఫ్ దీస్ పోల్స్ ఓన్లీ 2 పోల్స్ Z1 and Z2 లైస్ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ కూడా ఇన్ని తీసుకున్నా వీటిలలో కూడా 4 పోల్స్ మొత్తం పోల్స్ ట్రై చేసాము. ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ 2 పోల్స్ ఆర్ లైస్ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్ వచ్చేసినాయి, విత్ ఇన్ ద సర్కిల్. హెన్స్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కరెస్పాండింగ్ రెసిడ్యూస్. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూడా తప్పట్లేదు, ఆ 2 పోల్స్ దగ్గర మాత్రమే ఎంత లార్జ్ తీసుకున్న సెమీ సర్కిల్ మీద వీ హ్యావ్ టు 2 పోల్స్. సో దేర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టు కరెస్పాండింగ్ రెసిడ్యూస్. సో ఇవన్నీ సింగిల్ పోల్స్ కదా, కాబట్టి ఫార్ములా ఏమవుతుంది, f of z is equal to limit z tends to a z minus a into f of z ఫార్ములా. దట్ మీన్స్ Z1 రాసాము, z tends to a మనకు బేసిక్ ఫార్ములా z tends to a. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ పోల్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి Z1 అని రాసాం. సో లిమిట్ z tends to Z1 f of z, లిమిట్ z tends to Z1 ఫార్ములా ఏంటి, z minus Z1 into z into e power im z power 4 plus 16. అక్కడ సైన్ కదా, ఇది ఎందుకు రాసామంటే చెప్పాను కదా మీకు, సైన్ ఇస్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ e power imz అండ్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇన్ దిస్ e power imz. ఓకే, సైన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ టర్మ్ లో ఇమాజినరీ పార్ట్ని మనం టేకప్ చేస్తాం లాస్ట్లో. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ద లిమిట్ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ z1 minus Z1 into Z1 e power im Z1 by Z1 to the power of 4 plus 16. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, 0/0 వస్తుంది. 0/0 ఇన్ఫినిటీ వస్తే వాటిని ఏమంటాం మనం, ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్ అంటాం. ఇలాంటి ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ని అప్లై చేస్తాం. అసలు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎలా 0/0 వచ్చింది, ఇక్కడ ఎలా 0/0 వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ Z1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, Z1 ప్లేస్లో Z1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. హియర్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో Z1. కాబట్టి ఈ న్యూమరేటర్ 0 అయిపోయింది అనుకుందాం. Z1 వచ్చేసి √2 ప్లస్ i√2. ఓకే, √2 ప్లస్ i√2. Z1 is equal to √2 ప్లస్ i√2. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ Z ఉంది, Z1 ప్లస్ ఇది Z1 అంటే ఇదే. సో Z1 మైనస్ Z1 అన్నప్పుడు న్యూమరేటర్ ఆటోమేటిక్గా 0 అని అర్థమైపోతుంది. సో డినామినేటర్ ఎలా 0 చేస్తాము అంటే, సో ఇదేంటి z power 4 అంటే √2 ప్లస్ i√2 whole power 4 plus 16. This is the denominator. సో ఒకేసారి పవర్ 4 కాకుండా మీకు సింపుల్గా చూపిస్తాను. √2 ప్లస్ అది జెడ్ కాదమ్మా 2. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. i√2 హోల్ స్క్వేర్. ఫస్ట్ మీకు సింపుల్ అర్థం కావడం కోసం ఇలా చూపిస్తున్నాను. ఏమవుతుంది, a స్క్వేర్ అంటే 2, a స్క్వేర్ అంటే 2. a స్క్వేర్ అంటే 2 ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే i స్క్వేర్ √2 ఇంటూ √2 అంటే ఏమవుతుంది, అప్పుడు ప్లస్ రాదు, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. -2 a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే 2 ఇంటూ √2 ఇంటూ
ఐ, అంతేనా? 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? ప్లస్ √2 ఇంటూ √2 2, 2 ఇంటూ 2 4, 4i. అంటే ఇక్కడ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది? 4i. పవర్ 4 కదా, మళ్ళీ ఇంకోసారి చేసినా కూడా అంతే వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఇంటూ 4i. మీకు సింపుల్గా ఉండడం అర్థం కావడం కోసం ఇలా చేసి చూపించాను. ప్లస్ 16. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు డినామినేటర్ టర్మ్, న్యూమరేటర్ 0 అర్థమైపోయింది కదా మీకు. Z1 మైనస్ Z1, సో 0. న్యూమరేటర్ అర్థమవుతుంది. డినామినేటర్ వరకు Z⁴ అంటే √2 ప్లస్ i√2 హోల్ పవర్ 4 ప్లస్ 16. ఈ హోల్ పవర్ 4 కదా, డైరెక్ట్గా వేసుకోదలుచుకుంటే మీకు నో ప్రాబ్లం అంటే వేసేయచ్చు. సో మీకు సింపుల్గా చూపించడం కోసం ఇలా ట్రై చేసి చూపిస్తాను. √2 ప్లస్ i√2 హోల్ స్క్వేర్, ఒకసారి స్క్వేర్ చేద్దాం. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇప్పుడు? √2 ప్లస్ i√2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 16 కదా. ఇదంతా డినామినేటర్ అమ్మా. ఓకే, ఈ వాల్యూ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకు? 4i వచ్చింది. అంటే ఇది చేసినా అంతే కదా, 4i ప్లస్ 16, 4i ప్లస్ 4i ఇంటూ 4i 16i స్క్వేర్ ప్లస్ 16. i స్క్వేర్ అంటే -1 కదా, therefore -16 ప్లస్ 16 is equal to 0. సో అదే కదా మనం రాసాము, 0/0, 0/0. సో 0/0, ∞/∞, దీస్ ఆర్ ఇండిటర్మినెంట్ ఫార్మ్స్. సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ని అప్లై చేస్తాం. వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. ఏంటి అసలు ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అంటే ఏంటి అసలు? ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ మీన్స్ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని సపరేట్గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్. యాక్చువల్లీ ఈ ఫార్మేషన్లో ఉంటే మనం డెరివేషన్స్లో u/v ఫార్ములా చేస్తాం. కానీ ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు న్యూమరేటర్ని సపరేట్గా డినామినేటర్ని సపరేట్గా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్. అంటే ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో uv వస్తే uv చేస్తాం, డినామినేటర్లో ఏది వస్తే అది చేస్తాం. ఓకే, ఇలా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూపిస్తాం. ఓకే, నౌ లిమిట్ z tends to Z1. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, Z మైనస్ Z1 ఇదంతా ఒక టర్మ్గా తీసుకుందాము, ఇదంతా ఒక టర్మ్గా తీసుకుందాం. అంటే యూవీ రూల్ చేయాలి. యూవీ రూల్ చేయడం కోసం యాక్చువల్లీ ఇది UVW ఉందిలేండి, అలాగని చేసుకోవచ్చు మనం, నో ప్రాబ్లం. లేదా 2 టర్మ్స్ని యూవీ ఒక టర్మ్ కింద తీసుకుంటే, దీన్ని ఒక టర్మ్ కింద తీసుకుంటే యూవీ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే యూవీ చేసాం. Z మైనస్ Z1 ఇంటూ, ఓకే, Z మైనస్ Z1 ఇంటూ Z ఇంటూ e⁴imz ఉంది కదా, దాన్ని యూవీ కింద చేసాం. e⁴imz ఇంటూ జెడ్కి 1 ప్లస్ Z ఇంటూ e⁴imzకి డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది? e⁴imzకి e⁴imz ఇంటూ మళ్ళీ imzకి చేయాలి కదా, సో im. సో ప్లస్ Z ఇంటూ e⁴imz ఇంటూ Z మైనస్ Z1 అంటే జెడ్కి 1 అవుతుంది, జెడ్కి 1 అవుతుంది. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మనకు అక్కడ లాస్ట్ దాంట్లో ఉంది ఏంటంటే Z మైనస్ Z1 ఇంటూ Z ఇంటూ e⁴imz. ఇది మనం ఏం చేసామంటే దీని మొత్తాన్ని ఒక టర్మ్ కింద తీసుకుందాం, దీన్ని ఒక టర్మ్ కింద తీసుకుందాం. దీంట్లో మళ్ళీ యూవీ ఉంది, ఇందులో మళ్ళీ యూవీ ఉంది, ఇందులో యూవీ ఉంది. సో చూడండి, దీన్ని మనం చేసాం. Z మైనస్ Z1 ఇంటూ Z ఇంటూ e⁴imzకి యూవీ చేసాం. ఇక్కడ e⁴imz ఇంటూ జెడ్కి 1 ప్లస్ Z ఇంటూ e⁴imzకి e⁴imz, అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ e⁴imz, we get im ప్లస్ Z ఇంటూ e⁴imz ఇంటూ Z మైనస్ Z1కి చేస్తే ఎంత వస్తుంది? Z1 కాన్స్టాంట్ కాబట్టి 0, Zకి 1 వస్తుంది బై. సో డినామినేటర్ ఏంటి? Z⁴ ప్లస్ కదా, 16 కదా, Z⁴ కాబట్టి 4Z3.
సో ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది టర్మ్స్ చూడండి ఒకసారి. z1 ఇంటూ ఈ టర్మ్ మిగిలింది, z1 ఇంటూ ఈ పవర్ im z1 బై 4z1 క్యూబ్. అంటే దట్ మీన్స్ z ప్లేస్లో z1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. z ప్లేస్లో z1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కుదరట్లేదు కదా, ఇలా అడ్డొస్తుంది. ఓకే, z ప్లేస్లో z1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారమ్మా. z1 మైనస్ z1 అంటే 0 కదా, 0 ఇంటూ ఈ పార్ట్ మొత్తం 0 అయిపోయినట్లే. ఇంకా మీకు కుదరట్లేదు ఇక్కడ పెన్సిల్ తీసుకొని చెప్పడానికి, ఇది క్లోజ్ అయిపోతుంది. z ప్లేస్లో z1 లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. z1 మైనస్ z1 అంటే ఇది 0, 0 ఇంటూ ఇది మొత్తం ఏమవుతుంది, 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0 లేదా 0. అప్పుడు ఈ టర్మ్ మిగిలింది z1 ఈ పవర్ im z1 బై 4z1 క్యూబ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక z1 ఇక్కడ ఒక z1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఈ పవర్ im z1 బై 4z1 స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ పవర్ im ఇంటూ z1 అంటే ఎంత మనకు √2 ప్లస్ i√2 బై 4 ఇంటూ √2 ప్లస్ i√2 హోల్ స్క్వేర్, √2 ఇంటూ i√2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, z1 స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ 4 ఇంటూ ఇక్కడ డినామినేటర్లో. సో డినామినేటర్ టర్మ్ ఏంటంటే 4z1 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ z1 స్క్వేర్ అంటే √2 ప్లస్ i√2 హోల్ స్క్వేర్. ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి √2 కామన్ తీశారు. √2 కామన్ తీయడం అంటే ఇక్కడ √2 కామన్ తీయడం అంటే మీన్స్ ఏంటి, హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి √2 హోల్ స్క్వేర్ని కామన్ తీయాలి. తీస్తే 1 ప్లస్ i వస్తుంది, 1 ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. √2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 2 కదా, 4 ఇంటూ 2 8, 8 ఇంటూ 1 ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో అదే మనం రాసాం ఇక్కడ 8 ఇంటూ 1 ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్. సో నేను చెప్పింది ఏంటంటే డినామినేటర్ టర్మ్, మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే డినామినేటర్ టర్మ్. సో న్యూమరేటర్ చూద్దాం, ఇదంతా డినామినేటర్ టర్మ్. ఇప్పుడు నా న్యూమరేటర్ చూద్దాం. న్యూమరేటర్ టర్మ్ని మల్టిప్లై చేయొచ్చు, మల్టిప్లై చేస్తే ఇప్పుడు నా న్యూమరేటర్ చేద్దాం. సో న్యూమరేటర్ ఏంటంటే ఈ పవర్ im, సో మల్టిప్లై చేద్దాం, ఈ పవర్ im √2 ప్లస్ అయినా ప్లస్ రాదు, ఈ పవర్ m √2 i ఇంటూ i అంటే i స్క్వేర్ కదా, సో మైనస్ వస్తుంది. అదేమొస్తుంది మైనస్ m √2. సో ఈ టర్మ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, ఈ పవర్ i m √2 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ m √2. ఇదేంటంటే న్యూమరేటర్, ఇదేంటంటే న్యూమరేటర్ని ఈ పవర్ మైనస్ m √2 ఇంటూ అంటే పవర్లో యాడ్ అయి ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకొని మల్టిప్లికేషన్లో రాసుకోవచ్చు. బేసిస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు పవర్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా, సో కాబట్టి ఈ టర్మ్ వస్తుంది. సో కాబట్టి న్యూమరేటర్ని ఇలా రాసాము, డినామినేటర్ని ఇలా రాసాము, ఓకే, ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పవర్ మైనస్ m √2 ఇంటూ ఈ పవర్ im √2 బై 8 ఇంటూ 2i అంటే 1 ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్ చేశారు. 1 ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్ అంటే మళ్ళీ చూద్దాం, 1 ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఏముంది, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే మైనస్ i స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ i స్క్వేర్ అంటే మళ్ళీ -1 ప్లస్ 2ab అంటే 2i అంటే 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 8 ఇంటూ 2i మిగులుతుంది, 8 ఇంటూ 2i. ఓకే, ఎయిట్ ఇంటూ 2i అంటే 16. సో ఏంటంటే న్యూమరేటర్ని ఐతో మల్టిప్లై చేసి డినామినేటర్ని కూడా ఐతో మల్టిప్లై చేశారు. i ఇంటూ i స్క్వేర్ అంటే
-1. సో -8 into 2 అంటే -16. సో న్యూమరేటర్లో ఈ I ఇంటూ e పవర్ మైనస్ m రూట్ 2 ఇంటూ, సో దిస్ వన్ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనము, కాస్ m రూట్ 2 ప్లస్ i సైన్ m రూట్ 2. మనకు తెలుసు కదా e పవర్ ix ఫార్ములా కాస్ x ప్లస్ e పవర్ i థీటా. e పవర్ i థీటా ఫార్ములా ఏంటి, కాస్ థీటా ప్లస్ i సైన్ థీటా. కాస్ థీటా ప్లస్ i సైన్ థీటా. సో కాబట్టి మనం ఇలా రాసాం by 16. This is the first residue. Similarly, you have to calculate residue of f of z at z is equal to z2. సో ఇప్పుడు మనము z1 దగ్గర రెసిడ్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, z2 దగ్గర కూడా రెసిడ్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఇందాకట్లాగానే ఇందాక ఎలా చేసి చూపించానో సేమ్. లిమిట్ z టెన్స్ టు z2 z మైనస్ z2 ఇంటూ z ఇంటూ e పవర్ imz బై z పవర్ 4 ప్లస్ 16. సో ఇక్కడ z2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి న్యూమరేటర్ డైరెక్ట్గానే అర్థమైపోతుంది 0 అని. డినామినేటర్ ఎలా 0 అయిందో మీకు ఇందాక చూపించాను. సేమ్ z2 వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. z2 అంటే ఏంటి, -√2 ప్లస్ i సైన్ √2 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 16. యాజ్ యూజువల్ మనకు 0/0 వస్తుంది, 0/0. సో ఇలా 0/0 వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేసాం. ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తే యాజ్ యూజువల్ సేమ్ దిస్ ఈజ్ యూ అనుకోండి, మొత్తం టర్మ్ని బి అనుకుందాం, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, z మైనస్ z2 ఇంటూ ఈ పవర్ imz ప్లస్ z ఇంటూ, ఇందాక ఎలా అయితే యూబీ రూల్ చేసామో ఇప్పుడు కూడా అలానే యూబీ రూల్ అప్లై చేస్తున్నాం, ప్లస్ z ఇంటూ ఈ పవర్ imz బై 4z3. ఇప్పుడు z2 అమ్మ, ఈ z1 కాదు z2. సో హియర్ z2, దిస్ ఈజ్ z2. ఓకే, z టెన్స్ టు z2ని అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, z2 మైనస్ z2 అంటే దిస్ ఈజ్ 0 ఇంటూ సంథింగ్ 0 ప్లస్ ఇక్కడ మనం లిమిట్ అప్లై చేసాం, z2 ఇంటూ ఈ పవర్ imz2 బై 4z2 క్యూబ్. ఇదంతా z2 ఇవన్నీ బై మిస్టేక్ టైపింగ్లో z1 పడింది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇక్కడ ఒక z2 ఇంకొక z2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ పవర్ imz2 బై 4z2 స్క్వేర్. ద సేమ్ ఈ పవర్ im ఇంటూ z2 అంటే -√2 ప్లస్ i√2 బై 4 ఇంటూ z2 స్క్వేర్ అంటే -√2 ప్లస్ i√2 హోల్ స్క్వేర్. ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి √2ని కామన్ తీశారు, దట్ మీన్స్ √2 హోల్ స్క్వేర్. √2 హోల్ స్క్వేర్ మీన్స్ 2, 4 ఇంటూ 2 8. రిమైనింగ్ టర్మ్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది, -1 ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్, -1 ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్. నౌ న్యూమరేటర్ని ఇలానే మల్టిప్లై చేసి స్ప్లిట్ చేసాం, ఈ పవర్ im√2 ఇంటూ ఈ పవర్ -m√2 బై 8 ఇంటూ, సో డినామినేటర్ టర్మ్ ఏమొస్తుంది, 8 ఇంటూ -2i వస్తుంది, -2i వస్తుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ సో ఐతో మల్టిప్లై చేశారు, మళ్ళీ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఐతో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది, i ఇంటూ ఈ పవర్ m√2. ఇది మళ్ళీ దీన్ని ఎలా రాసామంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఐ థీటాలా ఉంది, కాబట్టి కాస్ థీటా మైనస్ ఐ సైన్ థీటా, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ కాస్ m√2 మైనస్ ఐ సైన్ m√2. ఓకే, ఇలా రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం 2 రెసిడ్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 2 రెసిడ్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బై రెసిడ్యూ థీరం ఇంటిగ్రల్ CF of z dz is equal to 2 pi I into sum of the residues of f of z at its pole lines inside the circle. సో ఇప్పుడు 2 యాడ్ చేద్దాం, మనకు వచ్చిన రెసిడ్యూస్ని యాడ్ చేయాలి కదా. 2 pi I into this is the first residue, this is the second residue, this is the first residue, this is the second residue. Okay, 2 pi I into minus, this is minus I by 16 into e power m√2 into ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి, I ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ m√2, I ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ m√2 బై 16 కాకపోతే మైనస్ కామన్ తీశారు కాబట్టి ఇదంతా పాజిటివ్ టర్మ్ అవుతుంది, మైనస్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్, మైనస్ ఆఫ్ సెకండ్ టర్మ్. ఇక్కడ అర్థమవుతుందా,
2 pi I ఇంటూ 2 టర్మ్స్లో ఏం కామన్ తీశారు I ఇంటూ e పవర్ మైనస్ m రూట్ 2 I ఇంటూ e పవర్ మైనస్ m రూట్ 2 బై 16 కాకపోతే ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాం. మైనస్ కామన్ తీసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ టర్మ్ పాజిటివ్ అవుతుంది, ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది, ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, therefore minus pi by 8 into e power minus m root 2 into 2i sin m root 2 అంటే ఇక్కడ cos m root 2 minus cos m root 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. I sin m root 2 minus into minus plus I sin m root 2 అంటే 2i sin m root 2 మిగులుతుంది, 2i sin m root 2. ఓకే, therefore I pi 2 4 times పోతుంది, I pi by 4 into e power m root 2 into so sin m root 2. So on the semicircle CR is Z is equal to R into e power I theta. We observe that. So this is the information. Entadi integral CR f of z dz tends to 0 as R tends to infinity. R tends to infinity. Therefore we get మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టర్మ్ వచ్చింది I pi by 4 into e power minus m root 2 into sin m root 2. Sin m root 2. ఇది వచ్చింది మనం. ఓకే, ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ మనం తీసుకున్నాం. ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I pi by 4 e power minus m root 2 into sin m root 2. సో కానీ మనకు ప్రాబ్లం మైనస్ ఆర్ టు ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది, ఇది ఆన్సర్. కానీ మనకు క్వశ్చన్ ఇది కదా. సో నౌ ఈక్వేటింగ్ టు ఇమాజినరీ పార్ట్స్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ను ఈక్వేట్ చేసాం. ఈక్వేట్ చేసినప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఇదే కదా ఇమాజినరీ పార్ట్, రైట్ సైడ్ కూడా దిస్ ఈస్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్, దిస్ ఈస్ ద I pi by 4 into e power minus m root 2 into sin m root 2. కానీ మన క్వశ్చన్ ఏంటి 0 టు ఇన్ఫినిటీ, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ కాదు, మన క్వశ్చన్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ. సో దీన్ని ఇలా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది 2 into integral 0 to infinity బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ఈవెన్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈస్ ద ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఈవెన్ ఫంక్షన్ అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ని ఎలా రాయొచ్చు 2 into integral 0 to దిస్ ఈస్ ద లిమిట్స్. ఇలాంటి ఫార్మేషన్లో ఉండి ఫంక్షన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే మనం లిమిట్స్ని ఇలా చేంజ్ చేయొచ్చు 2 into integral 0 to infinity. దిస్ ఈస్ ద ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి మనం దీన్ని ఎలా రాసామంటే 2 into integral 0 to infinity x sin mx by x power 4 plus 16 dx is equal to this one. సో 2ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే I pi by 8 into e power minus m root 2 into sin m root 2. This is the how to find the residue, how to evaluate the integral by residue theorem within the form minus infinity to infinity e power I mx into f of x dx. Okay.